دنیا ایک نئے میدان جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب جنگیں صرف زمین، پانی یا تیل کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ اب مقابلہ ہے ان انمول خزانے کے لیے جو زمین کے اندر چھپے ہیں، یعنی کہ ریئر ارتھ منرلز کا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لے کر F-35 جیسے تباہ کن جنگی طیارے، اسمارٹ فونز، میزائل سسٹمز اور گرین انرجی تک سب کچھ ان نایاب معدنیات پر منحصر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین دنیا پر ان معدنیات کے ذریعے راج کرنے والا ہے؟ کیا امریکہ اس ریس میں پیچھے رہ جائے گا یا چین آگے نکل جائے گا؟ کیا دنیا پر ایک نئی معدنیاتی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں؟ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ چین کو ان نایاب معدنیات پر غلبہ کیسے حاصل ہوا، چین ان نایاب معدنیات کی برآمد کو کیوں محدود کر رہا ہے، اور امریکہ کی معیشت، دفاع اور ٹیکنالوجی پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ خود یہ معدنیات پیدا کر سکتا ہے یا وہ چین کا محتاج بن چکا ہے؟ ویلاگ کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم کھولیں گے اس طاقت کا راز جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حدیقہ عروج خان۔ ویورز، چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر جوابی ٹیرف یعنی محصولات عائد کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ لیکن چین اس تجارتی جنگ میں امریکہ کا مقابلہ اس پر صرف جوابی ٹیرف عائد کر کے ہی نہیں کر رہا، بلکہ چین نے اب کئی نایاب معدنیات کی برآمد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جو امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اس اقدام سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ ان معدنیات پر کس قدر انحصار کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ہفتے ہی کامرس ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا تھا کہ اہم معدنیات کی پیداوار کو بڑھایا جائے تاکہ امریکہ کا ان معدنیات کی درآمد پر انحصار کم کیا جا سکے۔ لیکن یہ نایاب معدنیات اتنی اہم کیوں ہیں اور یہ کس طرح تجارتی جنگ کو ہلا کر رکھ سکتی ہیں؟ نایاب زیر زمین معدنیات، جنہیں ریئر ارتھ کہا جاتا ہے، 17 ملتی جلتی کیمیائی خصوصیات والی معدنیات ہیں جن کا جدید ٹیکنالوجی میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ معدنیات اسمارٹ فون، کمپیوٹر، طبی اور دفاعی سامان سمیت کئی دیگر اہم اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سیکنڈریم، یٹریم، لانتھانیم، سیریم، پراسوڈوانیم، نیوڈیم، پرومیتھیم، سماریم، یوروپیم، گاڈولینیم، ٹربیم، ڈسپروسیم، ہولمیم، آربیم، تھولیم، یٹبیریم اور اوریٹیریم نامی معدنیات شامل ہیں۔ انہیں نایاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا خالص حالت میں ملنا بہت غیر معمولی سمجھا جاتا ہے، تاہم دنیا بھر میں ان کے ذخائر موجود ہیں۔ لیکن اکثر یہ نایاب معدنیات تھوریم اور یورینیم جیسے تابکاری عناصر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور ان کو الگ کرنے کے لیے بہت سے زہریلے اجزاء کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے ان کو نکالنے کا عمل پیچیدہ اور مہنگا ہوتا ہے۔ جنجر انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے ڈائریکٹر تھامس کریومر اس کی مزید وضاحت ایسے کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جنہیں آپ آن یا آف کرتے ہیں نایاب معدنیات سے ہی بنتی ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران چین نایاب معدنیات نکالنے اور پھر انہیں پروسیس کرنے میں عالمی سطح پر بہت آگے نکل گیا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے اندازے کے مطابق چین کے پاس ان نایاب معدنیات کی نہ صرف 61% تک کی پروڈکشن موجود ہے، بلکہ 92% پروسیسنگ بھی چین کے پاس ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اس شعبے میں غلبہ رکھتا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے کہ کون سی کمپنیز ان نایاب معدنیات کی سپلائی حاصل کر سکتی ہیں۔ ان معدنیات کو نکالنا اور پھر پروسیس کرنا بہت مہنگا اور ماحول کو آلودہ کرنے والا کام ہے۔ ان نایاب معدنیات میں تابکاری عناصر بھی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین سمیت بہت سے دیگر ممالک بھی ان کی پیداوار سے گریزاں ہیں۔ تھامس کریومر کہتے ہیں کہ ان معدنیات کی پیداوار کے بعد تابکاری فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال یورپی یونین کے پاس اس مقصد کے لیے موجود تمام سہولیات عارضی ہیں، لیکن اس شعبے میں چین کا غلبہ راتوں رات نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی دہائیوں کی حکومتی پالیسیز اور سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ 1992 میں منگولیا کے دورے کے دوران چینی رہنما ڈینگ شیوپنگ نے فخریہ انداز میں کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے پاس تیل جبکہ چین کے پاس نایاب معدنیات ہیں۔
यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में नायाब मादनियात के रिसर्च फेलो ग्यूएन हॉर्पर कहते हैं कि 20वीं सदी के आखिर में चीन ने नायाब मादनियात की पैदावार और प्रोसेसिंग को तरजीह दी, और ऐसा अक्सर माहौलियाती मयार को नज़रअंदाज करते हुए और काम करने वालों को दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम उजरत देकर किया गया है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद करने के बाद चीन ने इस माह के आगाज़ में 7 अहम मादनियात की बरामद पर पाबंदी के अहकामात जारी किए हैं। इनमें वो मादनियात भी शामिल हैं जो दिफाई शोबे के लिए इंतहाई अहम हैं। ये मादनियात इतनी आम नहीं हैं और इनको प्रोसेस करना भी दूसरी तमाम नायाब धातों के मुकाबले में खासा मुश्किल है, जिसकी वजह से ये मज़ीद कीमती बन जाती हैं। 4 अप्रैल से चीन ने तमाम कंपनीज के लिए लाजमी करार दे दिया है कि मुल्क से इन नायाब मादनियात को बाहर भेजने से पहले स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करना होगा। इसकी वजह यह भी है कि जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत चीन दोहरे इस्तेमाल के मसनूआत की तिजारत को कंट्रोल करने का इख्तियार रखता है। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक इससे ख़ास तौर पर अमेरिका कमज़ोर होता है, क्योंकि चीन के अलावा किसी और के पास इन मादनियात को प्रोसेस करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। अमेरिकी जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2023 के दरमियान अमेरिका ने नायाब मादनियात की 70% दरामदात के लिए चीन पर इन्हसार किया। इसका मतलब ये है कि चीन की ये नई पाबंदी अमेरिका को सख्त टक्कर दे सकती है। ये मादनियात फ़ौज के कई शोबों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि मिसाइल और रेडार सिस्टम में। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक और रिपोर्ट के मुताबिक F-35 जेट्स और टोमाहॉक मिसाइल समेत दिफाई टेक्नोलॉजी के कई शोबों का इन्हसार इन मादनियात पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन इन मादनियात की बदौलत अमेरिका के मुकाबले में 5 से 6 गुना ज़्यादा रफ्तार से जदीद हथियार और आलात तैयार कर रहा है। थॉमस क्रीमर चीन की जानिब से पाबंदी पर कहते हैं कि इससे अमेरिका की दिफाई इंडस्ट्री पर खासा फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ दिफाई शोबे में ही नहीं होगा बल्कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग का अमल भी शदीद मुतासिर होगा। ट्रंप अमेरिका की जानिब से भारी टैरिफ आयद करने का ये जवाब पेश करते हैं कि वो मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग बहाल करना चाहते हैं। डॉक्टर हॉर्पर कहते हैं कि दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबे में मैन्युफैक्चरर्स तरसील में रुकावट की वजह से मुमकिना तौर पर अशिया की किल्लत और ताखिर का सामना करेंगे। उनके मुताबिक नायाब मादनियात की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्के है, जिससे स्मार्टफोन से लेकर मिलिट्री हार्डवेयर्स में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की लागत में इजाफा होगा। और ये भी वाज़ेह है कि ट्रंप के जहन में पहले से ही कुछ है। इसी हफ्ते उन्होंने इन मादनियात पर अमेरिका के इन्हसार की वजह से कौमी सलामती को पैदा होने वाले खतरात की तहकीकात का हुक्म भी दिया। इस हुक्मनामे के मुताबिक सदर ट्रंप ये जानते हैं कि गैर मुल्की अहम मादनियात और इनसे तैयार करदा मसनूआत पर ज़्यादा इन्हसार अमेरिका की दिफाई सलाहियतों, तरक्की और तकनीकी जिद्दत को खतरे में डाल सकता है। नायाब मादनियात कौमी सलामती और माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं। अमेरिका के पास इन नायाब मादनियात की सिर्फ एक ही फाल कान मौजूद है, ताहम इसमें भी मादनियात को अलग करके प्रोसेस करने की सलाहियत मौजूद ही नहीं है। 1980 तक अमेरिका में ऐसी कंपनीज मौजूद थीं जो नायाब मकनातीस तैयार करती थीं, बल्कि 1980 तक अमेरिका नायाब मादनियात का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी था। लेकिन ये कंपनीज इस वक्त मार्केट से निकल गई हैं, जब चीन ने कम लागत और वसी पैमाने पर मादनियात पर काम की वजह से इस शोबे में गलबा हासिल करना शुरू कर दिया। और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ मादनियाती ज़खायर तक रसाई का मुआहदा करना चाहते हैं, ताकि चीन पर इन्हसार कम किया जा सके। यूक्रेन में नायाब ज़ेर ज़मीन मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं, ताहम इनमें से बहुत से ज़खायर ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जिन पर इस वक्त रूसी फ़ौज का कब्जा है। इसके अलावा ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर भी है। ग्रीनलैंड मादनियात से माला माल होने के बावजूद अपने 2 दहाई माली अखराजात पूरे करने के लिए डेनमार्क पर इन्हसार करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस खित्ते पर कंट्रोल हासिल करने की बात कह चुके हैं। दोबारा सदर बनने पर उन्होंने कहा था कि इस बड़े जजीरे ग्रीनलैंड की मलकियत और कंट्रोल को हासिल करना अमेरिका के लिए वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ये वो मुकाम है जहां से अमेरिका अपनी नायाब मादनियात की बरामदात में से कुछ को हासिल कर सकता था, लेकिन ट्रंप ने उनके साथ जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसके बाद अमेरिका के पास बहुत कम मुतबादिल सप्लायर्स ही बचते हैं। डॉक्टर हार्पर कहते हैं कि अमेरिका को 2 तरह की मुश्किलात का सामना है। उसने नायाब मादनियात पर इजारादारी रखने वाले चीन को नाराज़ कर दिया, जबकि ऐसे ममालिक को भी अपना दुश्मन बना लिया है जो पहले टैरिफ और दीगर इक़दामात के ज़रिए इसकी शराकतदार थे। अब ये देखना बाकी है कि अमेरिका इंतज़ामिया की हंगामा खेज़ पॉलिसीज़ की इस माहौल में क्या ये ममालिक अब भी अमेरिका के साथ शराकतदारी को तरजीह देंगे या नहीं। दुनिया बदल रही है और अब ताकत का पैमाना सिर्फ मिसाइलों या मईशत से नहीं नापा जाता, बल्कि वो कौम सबकत ले जाएगी
जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा जमाएगी। चीन अपनी चालें चल चुका है, अमेरिका मुकाबले की तैयारी कर रहा है और बाकी दुनिया सिर्फ देख रही है। ये सिर्फ एक मादनियाती दौड़ नहीं, ये मुस्तकबिल की चाबी पर कब्जे की जंग है। क्या हम सिर्फ तमाशाई बनेंगे या इस बदलती दुनिया में अपना किरदार अदा करेंगे? आपकी राय क्या है? क्या चीन वाकई दुनिया का मादनियाती सुपर पावर बन चुका है? कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए ऐसी ही आंखें खोल देने वाली हकाइक पर मबनी मजीद कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ। फिल वक्त मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।